सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। सीनियर पुलिस वालों के होने का भी शक है। सडनली झूठे कागज़ या झूठे इनपुट तैयार करके सिक्योरिटी डाउनस्केल की जाती है। जेल अथॉरिटीज़ का और पुलिस वालों का एक्टिव रोल है। हसबैंड वाइफ दोनों को शौर्य चक्र मिलया हुआ सी। 200 अतवादियों ने मिल के अटैक किया उन्होंने घर के उपर। घर के आस पास खोल ही खोल नज़र आ रहे सी। 2 सालों के विच उन्होंने उपर 40 हमले हुए ने। उस तो बाद भी सिक्योरिटी ना मिलना, हुण डीजीपी साहब नूं तां नहीं पता ना कि हर बंदे नूं कितनी थ्रेट है। पंजाब पुलिस दे विच कुछ कालियां भेड्डां जिहड़ियां गैंगस्टर्स दे नाल ही मिल गईयां ने। पुलिस वाले किते ना किते तो रले ही रहे हैं। फैमिली ने एक एप्रीहेंशन एक्सप्रैस की है कि तफ्तीश या ठीक तरह नहीं हो रही, इसे करके फैमिली नूं पुलिस वालियां दे उत्ते डाउट है। क्या जेल अथॉरिटीज़ दीयां अखां बंद सीगियां? SIT वालों किते भी आ बयान नहीं आया कि उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ नूं इंटरोगेट किया है। एंटी नैशनल फोर्सेस अपनी प्रेजेंस शो करन दी कोशिशां कर रही हैं। कदे मीडिया ने दोबारा इस चीज़ नूं चुक्या? हार्ड हिटिंग मैसेज गया है कि एक नैशनल हीरो नूं इस तरह एलिमिनेट किया गया है। ये साडे देश के लिए बड़ी शर्मनाक गल है कि साडे एक नैशनल हीरो दे नाल इहो जी हरकत हुई है। सुमेध सैनी वर्गे ऑफिसर्स दिल्ली ट्रायल फेस कर रहे हैं एक इनोसेंट हिंदू टब्बर नूं मारन लई। उमरा नंगल वर्गे के खिलाफ भी SIT बनी, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाई। 25 साल पुराना केस खोल के। बलविंदर सिंह संधू एक कम्यूनिस्ट पार्टी के बहुत सीनियर लीडर सी पंजाब दे विच, और वह अतवाद के खिलाफ बहुत उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने उपर तकरीबन 40 हमले हुए और उन्होंने और उन्होंने परिवार को 4 शौर्य चक्कर मिले ने। क्या जिस बंदे नूं या जिस बंदे दे परिवार नूं 4 शौर्य चक्कर मिले होण, क्या उस नूं इस तरीके ट्रीट किया जाता है जिस तरीके पंजाब पुलिस ने उस नाल व्यवहार किया है? उन्हां दी बार बार उन्होंने दरखास्त दी कि जी मेरी लाइफ नूं थ्रैट है, परिवार ने दरखास्त दी कि साडी लाइफ नूं थ्रैट है, पर पंजाब पुलिस दे कुछ अफसरां दे कंन ते जिवें आपां पंजाबी च कहने जूं नहीं सरकी। उन्होंने इन्हां दी सिक्योरिटी दिनों दिन घटा के ये हालात करते कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, और आखिरी च जिस चीज़ का परिवार नूं डर सी उही होया, उन्हां दा कतल हो गया। अज साडे नाल प्रदीप विरक ने और उन्होंने परिवार ने एक हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर की है कि सानू लाइफ का थ्रैट है, और लाइफ का थ्रैट भी कला उन्हां कोलों नहीं है जिन्हां ने मारिया है, उहदे पिछे कोई सीनियर पुलिस अफसर ने जिन्हां कोलों उन्हां नूं थ्रैट है। विरक साहब की तुहाडे क्लाइंट ने पटीशन पाई है हाई कोर्ट दे विच? इस पटीशन दे विच जी ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ तो सिक्योरिटी विड्रॉल का एक प्रोसीजर है, ना तो वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा सी, ना रिप्रजेंटेशनस डिसाइड हुई। हुण उन्होंने हसबैंड नूं 16 अक्टूबर नूं जदों मारता, अज तक उस फैमिली नूं सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। सो हैरानी की गल है, एक तो है थ्रैट परसैप्शन। चलो थ्रैट परसैप्शन नहीं इवैल्यूएट हुई, कोई हादसा हो गया, उस तो बाद भी सिक्योरिटी ना मिलना। रिप्रजेंटेशनस उन्होंने देतियाँ, वैसे रिप्रजेंटेशनस देने की मेरे ख्याल नाल लोड़ नहीं सी, पर उन्होंने फिर भी देतियाँ, मीडिया च भी आ गया। उस तो बाद भी सिक्योरिटी ना मिलना किते ना किते कोई कमी शो कर रहा सी, जिस कारण हुण सानू ऑनरेबल कोर्ट दे विच आके सिक्योरिटी मंगनी पई है। और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरैक्शन दी है कि DGP साहब नू इवैल्यूएट करवा के, थ्रैट परसैप्शन इवैल्यूएट करा के अकॉर्डिंगली उन्होंने सिक्योरिटी कितनी देनी है कितनी नहीं वो डिसाइड करने की डायरैक्शन दी है। नोटिस किया इस पटीशन दे विच 8 दिसंबर लई, क्योंकि साड़ी प्ली ये सी कि जो SIT तफ्तीश कर रही है, साढ़े कोई डायरैक्टली SIT वालों डिटेल्स नहीं आ रही हैं, पर जो SIT मीडिया के विच स्टेटमेंट्स दे रही है, डिटेल्स प्रेस नूं दे रही है, उहदे तो किते ना किते फैमिली ने एक एप्रीहेंशन एक्सप्रैस की है कि तफ्तीश या ठीक तरह नहीं हो रही, या जिहड़े एक्चुअल लोग ने जिहड़े इस कॉन्सपिरेसी के पिछे है, जिन्हां दे विच सीनियर पुलिस वालियां दे होण दा भी शक है,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਨਪੁਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਸਕੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ SIT ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਕਰੈਕ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ SIT ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ SIT ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, DGP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, DGP ਐਂਡ SIT ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਪੁਟਸ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਇਨਪੁਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਕਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ DGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। DGP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਖੁਦ ਪਾਰਟਲੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ SIT ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ SIT ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ SIT ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਟਿੰਗਸ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ SIT ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਟਿੰਗਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ SIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 90 ਔਰ 91 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 40 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੋਲ ਹੀ ਖੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਅਗਰ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ AK-47 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ AK-47 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। AK-47 ਨਾਲ 200 AK-47 ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, 200 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 100 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ RTI ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ IG ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ DGP ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ CM ਆਫਿਸ 'ਚ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੋਨ ਬਾਈ ਹਾਊ ਵੀ ਟਰੀਟ ਆਰ ਹੀਰੋਜ਼। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 4, 5 ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਕਲਪਰੇਟ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।